Hello students, welcome back once again in your favorite YouTube channel Simplified Biology, and I am your teacher Dhruva Mahato. Dear students, আজকের ক্লাসে আমরা জানব প্লাসেন্টা, তার স্ট্রাকচার এবং ফাংশন সম্পর্কে। Placenta is a temporary organ that develops only during pregnancy, which connect the developing fetus with the endometrium of the uterine wall by an 40 centimeter long umbilical cord. Actually, this structure helps the developing fetus in nutrition, in thermoregulations, in waste eliminations, and also help in gaseous exchange via the mother's blood supply. The placenta also provide natural passive immunizations to the fetus. And by doing this structure actually protect the developing fetus from different types of internal infections. Besides this, keep remember, the placenta also functions as an temporary endocrine gland in female reproductive system. And this structure produces different kinds of hormones, যেগুলির নাম আমরা পরে জানব, which maintains and support pregnancy. Dear students, keep remember that placenta is an important defining characters of placental mammals. Actually, the structure called the placenta serves to bring the fetal and the maternal blood close enough to permit the exchange of materials between two. For example, foods like glucose, amino acids, simple proteins, lipids, water, then the mineral salts, vitamins, hormones, এমনকি antibodies, and oxygen passes from the maternal blood into the fetal blood. And the fetal metabolic waste এই যেটা ডেভেলপিং ফিটাস এর মধ্যে যেগুলি মেটাবলিক রিঅ্যাকশন চলছে তার থেকে যেগুলি মেটাবলিক ওয়াস্ট তৈরি হয়, ফর এক্সাম্পল কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া এটসেট্রা, also passes into the maternal blood. The placenta is actually a very important structure for development of a fetus within the womb of mother. It has great or very important embryological significance, as because this structure serves as the nutritive, respiratory, and excretory organ of the developing fetus. এই যেটা মার গর্ভে যেটা ফিটাস ডেভেলপড হয় তার জন্য কিন্তু এই প্লাসেন্টাটাই তার জন্য লাংস হিসাবে কাজ করছে। এই প্লাসেন্টার জন্য কি হয়, ডেভেলপিং ফিটাসের পোষণ হচ্ছে, because this help in absorption of nutrients from maternal blood. মার রক্তের থেকে নানা ধরনের নিউট্রিয়েন্টস এই স্ট্রাকচারটাই কি করে অ্যাবজর্ব করে, আর সেটার দ্বারাই কি হয় যেটা ডেভেলপিং ফিটাস তার পোষণ হচ্ছে। অ্যান্ড এই স্ট্রাকচারটার দ্বারাই কিন্তু কি হয় যেটা ডেভেলপিং ফিটাস তার এক্সক্রিশনও কমপ্লিট হচ্ছে। এর শরীরে যেগুলি মেটাবলিক ওয়াস্ট তৈরি হয় সেগুলি এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে সেগুলি কোথায় এলিমিনেশন হয়, ইনটু দি ম্যাটার্নাল ব্লাড। এবং শেষে গিয়ে ম্যাটার্নাল ব্লাডের মধ্যে এভাবে যখন এর শরীর থেকে বের হওয়া যে মেটাবলিক ওয়াস্ট যখন ম্যাটার্নাল ব্লাডে যায়, ফাইনালি সেই সমস্ত মেটাবলিক ওয়াস্ট ম্যাটার্নাল কিডনির দ্বারা কি হয়, মার যে কিডনি সেই কিডনির দ্বারা ফাইনালি কি হয় সেটা এক্সক্রিশন হচ্ছে। বাট কিপ রিমেম্বার that the maternal and fetal blood are not in direct contact in the placenta. আমি অল্প আগে বলেছি যে এটা এমন একটি স্ট্রাকচার যার জন্য এখানে কি হয় ম্যাটার্নাল and fetal blood may come close enough so that different types of substances can be exchanged between them. But অল্প আগে আমি যেটা বললাম যে প্লাসেন্টা মধ্যে ব্লাড অ্যাকচুয়ালি কন্ট্যাক্ট হয় না, ম্যাটার্নাল ব্লাড অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড এটা কাছে আসে
কিন্তু এই দুটা ব্লাড কিন্তু কখনো মিক্স হয় না বা একটা আরেকটার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয় না। কারণ এই ম্যাটারনাল অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড যদি মিক্স হয় বা এই দু ধরনের ব্লাড যদি কন্ট্যাক্ট হয়, তার নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। যেমন দ্য টু মে বি ইনকম্পিটিবল। প্রথম তো এটা যে ফিটাল ব্লাড আর ম্যাটারনাল ব্লাড দুটা ম্যাচ নাও হতে পারে। এই অবস্থায় যদি দুটা ব্লাড যদি মিক্স হয়ে যায়, তাহলে সেখানে কি হবে? সেখানে রিয়েকশন শুরু হবে, তাতে ব্লাড ক্লট হতে আরম্ভ করবে। The second reason is that the pressure of the maternal blood is far too high for the fetal blood vessels. The third one, there must be a check on the passage of harmful materials like blood proteins, germs, etc. into the fetal blood. So these are the reasons যার জন্য ম্যাটারনাল অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড মিক্স হয় না বা মিক্স হলে এই সমস্ত সমস্যা থাকবে। এই জন্য প্ল্যাসেন্টার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এটা এমন একটা স্ট্রাকচার যেখানে আমরা ফিটাল ব্লাডও পাবো, এটা এমন একটা স্ট্রাকচার যেখানে আমরা ম্যাটারনাল ব্লাডও পাবো। কিন্তু এর হিস্টোলজিক্যাল সংরচনাটাই এরকম যে যেখানে ফিটাল ব্লাড আর ম্যাটারনাল ব্লাড দে মে কাম ক্লোজ টু ইচ আদার, কিন্তু সেটা মিক্স হতে পারে না, তাদের মাঝে কোনো কন্ট্যাক্ট হয় না। এনিওয়ে, এবার আমরা প্ল্যাসেন্টার স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানব। অ্যাকচুয়ালি এ ফুললি ফর্মড প্ল্যাসেন্টা is a reddish brown disc shaped structures, and uh, and it may it may approximately it may be approximately 1 kg in weight, and its outer surface or the fetal surface is smooth. Actually প্লাসেন্টার যে সারফেসটা অ্যাকচুয়ালি ফিটাসের দিকে ফেস করে থাকে, দিস সারফেস ইজ কল্ড দি ফিটাল সারফেস, অ্যান্ড দি অপোজিট সারফেস যেটা ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়াম ওয়ালের সঙ্গে ইন্টিমেট একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করেছে, ঠিক আছে, সেটা ইউটেরাইন সারফেস। তো এই যেটা প্লাসেন্টা, তার হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটাই এরকম যে তার যেটা ফিটাল সারফেস, দ্য সারফেস যেটা ফিটাসের দিকে ফেস করে আছে, এটা স্মুথ হয় and has the umbilical cord attached near its center. Actually, my dear students, during embryonic development of a fetus within the uterus, the fetus remain enclosed by some extra embryonic fetal membrane. These are the extra embryonic fetal membranes, যেগুলির নাম এবং তার ফাংশনস আমরা অল্প পরেই জানতে পারব। And among these different extra embryonic fetal membrane, the outermost one, the outermost one is known as chorion. And histologically, this outermost fetal membrane is formed of two germinal layers. The outer layer is known as ectoderm, and it is made up of trophoblast cells, and the inner germinal layer is known as the mesoderm. Yes, because this chorion, the outermost fetal membrane, take part in the formation of the placenta. That's why the human placenta is called chorionic placenta. This is the reason why we call the human placenta is a chorionic placenta, as because the chorion, the outermost extra embryonic fetal membrane, take part in the placenta formation. That is the reason. এবং ঠিক করিয়নের ঠিক তার নিচেই যে স্ট্রাকচারটা আরেকটা যেটা আমরা ফিটাল মেমব্রেন পাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড দি অ্যামনিয়ন আর ডেভেলপিং ফিটাস, তার মাঝখানে একটা ফ্লুইড ফিল ক্যাভিটি আছে called the amniotic cavity, and the fluid is called the amniotic fluid, which help in protections of the embryo from external shock and injury, which protect the embryo. And this is called the yolk sac, আর এটাকে বলা হয় allantois. So there are actually 4 extra embryonic fetal membrane. The outermost one is the chorion. It take part in the formation of the placenta, and already I said
That is the reason why we call the human placenta is a chorionic placenta. The next one is called the amnion. It protects the developing embryo or the fetus from external shock and injury. Third one is the yolk sac, and the fourth one is the allantois. In case of human embryo, the yolk sac is vestigial. The allantois is also vestigial. কিন্তু প্রথম 5 থেকে 6 মাস পর্যন্ত এই যেটা ইয়ক স্যাক কি করছে, এটা ব্লাড ফর্মেশনস করে, এখানে ব্লাড ফর্মেশন হয়। কাজেই ইয়ক স্যাক যদিও একটা ভেস্টিজিয়াল স্ট্রাকচার ইন কেস অফ হিউম্যান এমব্রায়ো, বাট ইট সার্ভস অ্যাজ এরিথ্রোপয়েটিক টিস্যু অর অর্গানস, কারণ প্রাইমারি অবস্থাতে কিন্তু এখানে ব্লাড ফর্মেশন হয়। এরপর 5-6 মাসের মধ্যে যখন ফিটাসের মধ্যে যখন এমব্রায়োনিক লিভার ডেভেলপড হয়ে যায় এবং সেই লিভারের মধ্যে যখন এই ইরিথ্রোপয়েসিস, দ্যাট মিনস ব্লাড ফর্মেশন প্রসেসটা স্টার্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু ইয়ক স্যাক ধীরে ধীরে এটা শ্রিঙ্ক করতে আরম্ভ করে যায়। অ্যালান্টয়েসও শ্রিঙ্ক করে যায় বিকজ বোথ আর ভেস্টিজিয়াল স্ট্রাকচারস। এবং এই অ্যালান্টয়েস এবং ইয়ক স্যাক এই দুটো যখন শ্রিঙ্ক করে যায়, এর যেটা রেমনেন্ট পার্ট, সেই রেমনেন্ট পার্ট দিয়ে কিন্তু শেষে কি তৈরি হচ্ছে, এই 40 সেন্টিমিটার লম্বা যেটা আম্বিলিক্যাল কর্ড which connects the developing fetus with the placenta. ঠিক আছে, এই যে প্লাসেন্টা আর যেটা ডেভেলপিং ফিটাস মাঝখানে যেটা আমরা একটা 40 সেন্টিমিটার লম্বা যে আমরা একটা কর্ড পাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড দি আম্বিলিক্যাল কর্ড। আর এই আম্বিলিক্যাল কর্ডটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি হচ্ছে বাই দি remnants of the yolk sac and the allantois, keep remember. And এই যেটা আম্বিলিক্যাল কর্ড, এর ভিতর কিন্তু দুটো আর্টারি আর একটা কি পাওয়া যায়, ভেইন। These are called the umbilical arteries and the veins. The allantois, this vestigial structure, actually forms the umbilical arteries and the veins. কাজেই এই যে আমরা যা দেখছি এখানে যে during development of a fetus within the womb of mother, the fetus remains surrounded or remain enclosed by some extra embryonic fetal membrane, and among these the outermost one is known as chorion. The chorion actually take part in the placenta formations. এটা দিয়েই placenta formation হবে। amnion এটা ডেভেলপিং ফিটাসকে থ্রু আউট দ্য জেস্টেশন পিরিয়ড তাকে প্রোটেক্ট করবে ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল শক অ্যান্ড ইনজুরি। অ্যান্ড বোথ দি ইয়ক স্যাক অ্যান্ড অ্যালান্টয়েস, এ দুটা যখন শ্রিঙ্ক করে যায়, তার যেটা রেমনেন্ট পার্ট সেটা দিয়ে কি তৈরি হয়, আম্বিলিক্যাল কর্ড। এবং আম্বিলিক্যাল কর্ডের ভিতর আমরা যেটা আম্বিলিক্যাল আর্টারিস অ্যান্ড ভেইনস পাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি অ্যালান্টয়েস ফর্মস দিস আম্বিলিক্যাল আর্টারিস অ্যান্ড ভেইনস। এছাড়াও যতদিন পর্যন্ত যেটা ফিটাস, যতদিন পর্যন্ত লিভার তৈরি না হচ্ছে, প্রথম 5 মাস পর্যন্ত, এই যেটা ইয়ক স্যাক, এখানেই কিন্তু প্রাইমারি অবস্থায় কি হয়, ব্লাড ফর্মেশন হয়। অর্থাৎ এটা একটা প্রাইমারি ইরিথ্রোপয়েটিক অর্গান হিসাবে কাজ করে, কিন্তু স্ট্রাকচারটা ইন কেস অফ হিউম্যান এমব্রায়ো ইজ ভেস্টিজিয়াল ইন নেচার। এখন আমরা আলোচনা করব প্লাসেন্টা ফর্মেশন হয় কি করে। অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং ফর্মেশন অফ প্লাসেন্টা এ লার্জ নাম্বারস অফ, ডায়াগ্রামে যা দেখানো হয়েছে এখানে, এ লার্জ নাম্বার অফ ব্রাঞ্চিং ভিলাই, ঠিক আছে, লার্জ নাম্বার অফ ব্রাঞ্চিং ভিলাই অ্যাকচুয়ালি অ্যারাইজেস ফ্রম দি করিয়ন। এই যেটা আউটারমোস্ট যেটা ফিটাল মেমব্রেন কল দি করিয়ন, সেখান থেকে বহু সংখ্যায় এরকম ব্রাঞ্চড হাইলি ভাস্কুলার কিছু ভিলাই ডেভেলপড হয়। and this vascular chorionic villi then penetrates into the crypts formed in the uterine wall, and an intimate connection established between the fetal membrane and the uterine wall. ঠিক এই ব্যাপারটাকে যদি আমরা অতি সহজভাবে বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলে এটাকে আমরা একটা জাস্ট সিড কি করে জার্মিনেশন হয়, ঠিক তার সাথে
আমরা এই ব্যাপারটাকে কিছু সময় আমরা কম্পেয়ার করব, তাহলে আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো ব্যাপারটা। আসলে একটা সিড যখন জার্মিনেশন হয় তখন তার থেকে কি বের হয়? একটা প্রাইমারি রুটস। সিড একটা জার্মিনেট হলে তার থেকে যেটা রুট বের হয়, সেই রুটটা অ্যাকচুয়ালি কি করে? এই যে নতুন করে যেটা স্যাপলিং তৈরি হচ্ছে সেটাকে কি করছে? সেটাকে মাটির সঙ্গে সেটাকে অ্যাঙ্কোর্ড করছে, ফিক্সড করে দিচ্ছে, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে এই যেটা রুট, এই রুট হেল্পস ইন অ্যাবজর্পশন অফ নিউট্রিয়েন্টস ফ্রম দি সয়েল, নাহলে তো এটা ডেভেলপই হবে না। কাজেই সিড একটা যখন জার্মিনেট করে, জার্মিনেটিং সিডস, তার থেকে যেটা রুট বের হয়, রুটটার প্রথম কাজ হচ্ছে এটা মাটির ভিতরে পেনিট্রেট করতে আরম্ভ করে। মাইন্ড ইট, সিড একটা জার্মিনেশন যখন হয় তার থেকে যেটা প্রাইমারি রুটস বের হয়, তার প্রথম কাজ হচ্ছে মাটির ভিতরে পেনিট্রেট করা, মাটির সঙ্গে নিজেকে ফিক্সড করে নেওয়া, আর তারপর সেখান থেকে কি করা? নিউট্রিশন অ্যাবজর্পশন করা। ঠিক এবার আমরা একটি ডেভেলপিং যেটা ফিটাস হুইচ রিমেইন এনক্লোজড বাই সাম এক্সট্রা এমব্রায়োনিক ফিটাল মেমব্রেনস, এই স্ট্রাকচারটাকে যদি আমরা একটা সিডের সঙ্গে সিডের সঙ্গে যদি আমরা অল্প কম্পেয়ার করে নেই, তুলনা করে নেই, তাহলে ঠিক সিড যেমন জার্মিনেশন হওয়ার সময় তার থেকে রুটস বের হয়, তার প্রথম কাজ হচ্ছে মাটির ভিতরে সেটা পেনিট্রেট করে যাওয়া, ঠিক তেমনি এই যেটা ডেভেলপিং ফিটাস, তার যেটা আউটার মোস্ট যেটা ফিটাল মেমব্রেন করিয়ন, সেখান থেকেও কিন্তু এরকম হাইলি ভাস্কুলার লার্জ নাম্বার অফ ব্রাঞ্চিং ভিলাই কিন্তু ডেভেলপড হচ্ছে, লাইক রুটস অফ এ জার্মিনেটিং সিডস। এখানে একটা জার্মিনেটিং সিডের রুট যেমন মাটির ভিতরে পেনিট্রেট করে যায়, এখানে করিয়ন থেকে রুট লাইক হাইলি ভাস্কুলার যেগুলি ব্রাঞ্চিং যেগুলি ভিলাই, যেগুলিকে প্ল্যাসেন্টাল করিয়নিক ভিলাই বলা হয়, সেগুলি কিন্তু রুটের মতনই কি হয়? সেগুলি বের হয়, আর ইউটেরাসের যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম যেটা ওয়াল, তার ভিতরে কি হয়? পেনিট্রেট করতে আরম্ভ করে, তার ভিতরে স্প্রেড করতে আরম্ভ করে। এক্স্যাক্টলি এখানে যেমন একটা সিড জার্মিনেট হলে তার থেকে যেটা রুট বের হবে সেটা মাটির ভিতরে যেমন পেনিট্রেট করবে এবং ভিতরে স্প্রেড করতে আরম্ভ করে, এক্স্যাক্টলি কিছু সময়ের জন্য যদি আমরা এই ফিটাসটাকেই একটা সিড হিসাবে ধরে নেই, তাহলে এই করিয়ন থেকে দ্য আউটার মোস্ট ফিটাল মেমব্রেন, তার থেকে ফরমেশন হওয়া এগুলি হাইলি ভাস্কুলারাইজড যে ব্রাঞ্চিং যে ভিলাইগুলি আছে, হুইচ আর কল দি প্ল্যাসেন্টাল করিয়নিক ভিলাই, এগুলি অ্যাকচুয়ালি রুটের কাজ করে। তো এখানে তো এটা মাটির ভিতরে পেনিট্রেট করছে, তাহলে এই স্ট্রাকচারগুলি কোথায় পেনিট্রেট করে? দিস স্ট্রাকচার পেনিট্রেট, এটা কার ভিতর ঢুকে যায়? পেনিট্রেট ইনটু দি এন্ডোমেট্রিয়াম অফ ইউটেরাস ওয়াল। তো এই যখন পেনিট্রেট করে, এবার আমরা এই ডায়াগ্রামটাতে চলে আসি। এভাবে যেটা হাইলি ভাস্কুলারাইজ যেটা ভিলাই ফরমেশন হয় ডেভেলপ ফ্রম দি করিয়ন, সেটা যখন ইউটেরাসের যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম ওয়াল তার ভিতর যখন পেনিট্রেট করতে আরম্ভ করে এবং চতুর্দিকে সেটা স্প্রেড করতে শুরু করে, তখন এই যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম, বিং এ সফট স্ট্রাকচার, বিং এ গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার, বিং এ হাইলি ভাস্কুলারাইজড স্ট্রাকচার, এই যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম, এর সফট টিস্যুটা কি হয়? ধীরে ধীরে এটা ড্যামেজ হতে আরম্ভ করে। ঠিক আছে, এই যে এটা যত পেনিট্রেট করবে, ইট উইল ইরোড দি ডেলিকেট, দি ভাস্কুলার, দ্য গ্ল্যান্ডুলার এন্ডোমেট্রিয়াম টিস্যু। ঠিক যেমন আগের ডায়াগ্রামটাতে যেমন আমরা দেখেছিলাম, এই রুট যত স্প্রেড করবে, যত বাড়তে শুরু করবে, সেটা মাটিটাকে কি করবে? মাটিটাকে ফাটিয়ে সে তার রাস্তা বের করে নেবে। ঠিক এক্স্যাক্টলি এখানেও তাই হয়। এখানেও যেগুলি করিয়নিক প্ল্যাসেন্টাল যেগুলি ভিলাই, এগুলি যত ছড়াবে, যত ব্রাঞ্চ তৈরি হবে, যত ভিতর দিকে ঢুকবে, ইট উইল ইরোড দি এন্ডোমেট্রিয়াম টিস্যু। এতে কি হয়? আমি অল্প আগেই তো বললাম যে এন্ডোমেট্রিয়াম যেটা টিস্যু, ইট ইজ হাইলি ভাস্কুলার স্ট্রাকচার, এর মধ্যে প্রচুর ফাইন মাইক্রোস্কোপিক ব্লাড ক্যাপিলারিস আছে, কাজে সেগুলিও ড্যামেজ হয়, যার ফলে কি হয়? এখানে ব্লিডিং হতে আরম্ভ করে। আর এক্স্যাক্টলি এই স্ট্রাকচারটাকেই আমি এখানে দেখিয়েছি। এই যে একটা করিয়নিক
যেটা ব্রাঞ্চ করিওনিক, যেটা হাইলি ভাস্কুলার, যেটা প্ল্যাসেন্টাল ভিলাই, সেটাকে এখানে আমি এখানে দেখিয়েছি। এই স্ট্রাকচারটা যত স্প্রেড করবে, যত চতুর্দিকে এটা ছড়াবে আরো, ঠিক আছে, ততই কি হবে, এই যেটা এন্ডোমেট্রিয়াম, অ্যাকচুয়ালি ইউটেরাসের যেটা ওয়াল, সেটা তিনটা লেয়ারে তৈরি। দ্য আউটার মোস্ট ওয়াল লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ ইপিমেট্রিয়াম, দ্য মিডিল ওয়াল লেয়ার ইজ myometrium, it is muscular, made up of smooth muscles, and the innermost wall layer is the endometrium, it is glandular and highly vascular, ঠিক আছে। এই যেটা এমব্রায়ো, এর যে ইমপ্লান্টেশনস হবে, এর যে রুটিংটা হবে, সেটা কোথায় হবে, সেটা রুটিংটা হবে in the endometrium of the uterine wall। কাজেই এই যেটা করিওনিক প্ল্যাসেন্টাল ভিলাই, এগুলি যত বড় হবে, যত আরো শাখা প্রশাখা ছাড়বে, যত আগাবে, ততই কি করবে, ইট উইল ইরোড দি এন্ডোমেট্রিয়াম অফ দি ইউটেরাস। এতে কি হয়, এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে ব্লিডিং হতে আরম্ভ করে, যার ফলে কি হয়, এরকম যেগুলি প্ল্যাসেন্টাল যেগুলি করিওনিক ভিলাই, তার চারপাশে ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড, মাইন্ডেড, যেগুলি করিওনিক, যেগুলি প্ল্যাসেন্টাল ভিলাই, তার চারপাশে কি হয়, ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড, এরকম ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়ে যায়। এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি, এগুলি হচ্ছে কি প্ল্যাসেন্টাল করিওনিক ভিলাই, এবং তার চারপাশে কি হয়েছে, চারপাশে ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড, এরকম ল্যাকুনা তৈরি হয়ে গেছে। তো এই ব্লাড আসলো কোথার থেকে, এই ব্লাডটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্নাল ব্লাড। এই ব্লাডটা কোথার থেকে বের হচ্ছে, from the endometrium, from the damaged endometrium। কারণ এই যেটা প্ল্যাসেন্টাল যেটা করিওনিক ভিলাই, এটা যত স্প্রেড করবে, ততই কি হবে, এন্ডোমেট্রিয়াম কি হবে, এন্ডোমেট্রিয়ামটা ক্ষয় হতে আরম্ভ করবে, এবং তার মধ্যে থাকা ব্লাড ভেসেলসগুলি, সেগুলি রাপচার্ড হবে, আর সেগুলির থেকে ব্লাড বের হয়ে আসবে। এভাবে ম্যাটার্নাল ব্লাড দিয়ে কি হয়, এভাবে প্রত্যেকটি যেটা প্ল্যাসেন্টাল করিওনিক ভিলাই, তার চারপাশে এরকম ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড, এরকম ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়ে যায়। And that is the reason why the human placenta is also known as hemochorial placenta। ঠিক আছে, অল্প আগেই কিন্তু আমি বললাম যে হিউম্যান প্লাসেন্টা is known as chorionic placenta, as because the outermost fetal membrane, the chorion, take part in the placenta formation, but human placenta এটাকে কিন্তু hemochorial placenta বলেও বলা হয়। কেন, কারণ এই যেটা প্ল্যাসেন্টার যদি আমরা হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখি, তাহলে এর মধ্যে দেখছি যে যেটা প্ল্যাসেন্টাল যেগুলি করিওনিক ভিলাই, তার চারপাশে ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড, একটা ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়ে যায়। অর্থাৎ করিওনিক ভিলাইগুলি দে কাম ইন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, মাইন্ডেড, আমি কিন্তু এখানে ব্লাডের কথা বলছি না, ফিটাল ব্লাডের কথা বলছি না। ফিটাল ব্লাড কখনো ম্যাটার্নাল ব্লাডের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসতে পারে না। এখানে দ্য করিওনিক ভিলাই, দ্য প্ল্যাসেন্টাল করিওনিক ভিলাই come in direct contact with the maternal blood. That is why the human placenta is known as hemochorial placenta। এবং স্টার্টিংয়ে আমি বলেছিলাম যে প্ল্যাসেন্টা এমন একটা স্ট্রাকচার যার জন্য কি হয়, ম্যাটার্নাল ব্লাড অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড come close enough so that different types of materials can be exchanged between them। আর সেটা কি করে হলো, সেটা কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পারলাম। অ্যাকচুয়ালি ফিটাল ব্লাড আর ম্যাটার্নাল ব্লাড কখনো এখানে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হয়নি, কিন্তু ম্যাটার্নাল ব্লাড আর ফিটাল ব্লাড দে কাম ক্লোজ এনাফ so that different types of substances can be exchanged between them। এই যেটা umbilical cord, সে ব্যাপারেও আমি বলেছি যে umbilical cord actually formed by the remnants of the allantois and the yolk sac, and this allantois actually forms the umbilical arteries and the veins। Keep remember, umbilical cord এর মধ্য দিয়ে দুটা আর্টারি আর একটা ভেইন পাস হচ্ছে। এই যে umbilical arteries, they carry blood from the fetal body into the placenta। এভাবে ফিটাল ব্লাড এই umbilical artery দিয়ে কোথায় চলে আসে,
enters into the placenta. এরকম যতগুলি এখানে অসংখ্য সংখ্যা কি থাকবে, এগুলি হচ্ছে কোরিয়নিক ভিলাই, এবং তার ভিতরে কি হবে, ফিটাল ব্লাড সার্কুলেশনস হবে। আর সেই ফিটাল ব্লাডটা কি দিয়ে আসবে, সেটা আসবে ফ্রম বাই দি ফিটাল আর্টারিজ। and during its circulations এই ব্লাড ভিতর দিয়ে এসে এগুলির মধ্যে দিয়ে ব্লাডটা সার্কুলেশন হয়ে সেই ব্লাডটা আবার রিটার্ন হচ্ছে কি দিয়ে রিটার্ন হচ্ছে, বাই দি আম্বিলিক্যাল ভেইনস, যেটা দিয়ে ব্লাডটা আবার রিটার্ন, যেটা ডেভেলপিং ফিটাস তার শরীরে চলে যাচ্ছে। তো এইভাবে সার্কুলেশনটা কমপ্লিট হয়। আর ডিউরিং ইটস সার্কুলেশনস ম্যাটার্নাল ব্লাড, আর এই ব্লাডের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর কি হয়, এক্সচেঞ্জ হতে পারে। আর ম্যাটার্নাল ব্লাড আর ফিটার ব্লাডের মাঝে ব্যারিয়ার আছে, যার জন্য ব্লাডটা এখানে কন্ট্যাক্ট হতে পারে না। The first barrier is the chorionic membrane. This is the chorionic membrane. This is the chorionic membrane. এটা গিয়েই তো এখানে কি ফর্মেশন করেছে, ভিলাস ফর্মেশন করেছে। This is the chorionic membrane. এটা গিয়ে ভিলাস ফর্মেশন করেছে। And histologically chorionic membrane is formed of two germinal layers. The outer germinal layer is known as ectoderm, and it is made up of trophoblast cells. এখানে দেখানো হয়েছে the outermost germinal layer, the ectoderm, which is made up of trophoblast cells, and these trophoblast cells have microvilli, যার জন্য এই সেলসগুলি যেটা অ্যাবজর্পশন সারফেস এরিয়া সেটা কি হয়, আরো বেড়ে যায়। তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এইটা যেটা কোরিয়নিক যেটা মেমব্রেন, ইট ফাংশনস অ্যাজ এ ব্যারিয়ার, যেটা ম্যাটার্নাল ব্লাড সেটা এই কোরিয়নিক মেমব্রেনটাকে ক্রস করে প্ল্যাসেন্টাতে আসতে পারে না। ইট ক্যান নট ক্রস দি প্ল্যাসেন্টা, এটা ব্যারিয়ারের কাজ করছে। সেই জন্য আমি শুরুতে বলেছিলাম যে প্ল্যাসেন্টা এমন একটা স্ট্রাকচার যার মধ্যে ম্যাটার্নাল আর ফিটাল ব্লাড মে কাম ক্লোজ এনাফ, যাতে এদের মধ্যে কি হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের সাবস্টেন্স এক্সচেঞ্জ হতে পারে, ম্যাটেরিয়ালস এক্সচেঞ্জ হতে পারে। কিন্তু কখনোই ম্যাটার্নাল ব্লাড আর ফিটাল ব্লাড এখানে মিক্স হয় না, কখনো এগুলি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে চলে আসে না, কারণ এটা হচ্ছে ফিটাল ব্লাড সার্কুলেশনস, যেটা আম্বিলিক্যাল আর্টারি দিয়ে ব্লাড আসবে, এসে যেটা কোরিয়নিক ভিলাই তার মধ্য দিয়ে ব্লাডের সার্কুলেশন হয়ে ব্লাডটা আবার গেট ব্যাক, আবার এটা রিটার্ন চলে যাচ্ছে। আর চারপাশে কি আছে, ম্যাটার্নাল ব্লাড ফিল্ড ল্যাকুনা। এনিওয়ে, দি প্লাসেন্টা হ্যাজ টু পার্টস। প্লাসেন্টা কিন্তু দুটা এতক্ষণ যা আমরা দেখছি সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্লাসেন্টা is histologically made up of two parts. The placenta has two parts actually. The part contributed by the fetus, that is the chorionic villi, is called the fetal placenta or chorion frondosums, and the part shared by the mother, that is the part of the uterine wall, that is the endometrium wall, is called as maternal placenta or the decidua basalis. কাজেই এই যে প্লাসেন্টা যে স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি, এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু শুধু ফিটাল টিস্যু দিয়ে তৈরি হয়নি। It is actually composite structure made up of both fetal as well as maternal tissue. The fetal part of the placenta is called the fetal placenta. These are actually the fetal placenta part, the placental chorionic villi, and are called the chorion frondosum, and the part shared by the mother, that is the endometrium wall layer of the uterus, is called the maternal placenta or decidua basalis. Anyway, এখন আমরা আলোচনা করব প্লাসেন্টার ফাংশনস নিয়ে। Actually, placenta is a multifunctional organ. Keep remember, placenta is a multifunctional organs.
যদিও এটা টেম্পোরারিলি তৈরি হয় only during pregnancy that connect the developing fetus with the endometrium wall of the uterus, but it performs various functions that supports and maintains the pregnancy. The first function is nutritive. Actually, food materials pass from the mother's blood or the maternal blood into the fetal blood through this placenta. This placenta also functions as a digestive organ of the fetus, as because the trophoblast cells of the chorionic membrane secrete trypsin-like, a proteolytic enzyme, which digest or break down the proteins present in the maternal blood before absorbing into the fetal blood. So this placenta also functions as a digestive organ, কারণ এর যেটা chorionic membrane, actually these are the placental chorionic villi, এই যেটা chorion outermost যেটা fetal membrane, সেটা দিয়েই তো এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে, এইগুলি স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। কাজে এই যেটা chorion অল্প আগেও বললাম, it is histologically made up of two layers. The outermost layer is the ectoderm, which is made up of trophoblast cells. এই যে সেলসগুলি আছে, এই সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, they secrete the trypsin-like enzyme, proteolytic enzyme, which break down the proteins present in the maternal blood before passing them into the fetal blood. এছাড়াও এই যেটা প্লাসেন্টা, it functions as a respiratory organ for the developing fetus. Oxygen diffuses from the maternal blood into the fetal blood through this placenta. Carbon dioxide diffuses from the fetal blood into the maternal blood also through the placenta for eliminating by the mother's lung. যে এই যে umbilical arteries, they carry the deoxygenated blood into the placenta, and during its circulations gaseous exchange takes place. কারণ যেটা fetal blood, যেটা প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে যেটা সার্কুলেশনস হচ্ছে, এবং এবং chorionic ভিলার চারপাশে থাকা যেটা ম্যাটার্নাল ব্লাড, এই দুটা ব্লাডের মাঝে কি থাকে, প্রেশার ডিফারেন্স থাকে অফ অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, একটা প্রেশার গ্রেডিয়েন্টস থাকে। অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্নাল ব্লাডের মধ্যে অক্সিজেনের প্রেশার হাই থাকে, যার জন্য সেখান থেকে অক্সিজেন ডাইরেক্টলি ডিফিউজেস ইনটু দি ফিটাল ব্লাড, আর বিনিময়ে ফিটাল ব্লাড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথায়, ডিফিউশন ইনটু দ্য ম্যাটার্নাল ব্লাড। কাজে এটা একটা লাংসেরও কাজ করছে। দিস স্ট্রাকচার হেল্প ইন ইলিমিনেশনস অফ দি কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড অক্সিজেনেশনস অফ দি ব্লাড, এবং সেই অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা আবার রিটার্ন কোথায় চলে আসে, আবার চলে আসে রিটার্ন আবার ডেভেলপিং ফিটাসে চলে আসবে বাই দি umbilical veins. This placenta also functions as an excretory organ for this developing fetus, as because the nitrogenous wastes such as urea pass from the fetal blood into the maternal blood via this placenta for eliminations finally by the mother's kidney. এবং এই যেটা প্লাসেন্টা, this structure also functions as an temporary endocrine gland. আমি কিন্তু আগেও বলেছি, placenta secretes different kinds of hormones which maintains and support pregnancy. সেই হরমোনগুলি কি কি, আমি সেই হরমোনগুলির নাম বলছি, কিপ রিমেম্বার। প্লাসেন্টা secretes human chorionic gonadotrophin, estrogens, progesterone, and human placental lactogens. Among these, the last one, that is the human placental lactogen, stimulate the development of breast, the mammary glands in preparations for lactation. এছাড়াও এই যেটা প্লাসেন্টা, it also provide natural passive immunizations in the developing fetus, which protect the developing fetus from different kinds of internal infections. Because IgG is a kind of antibody, mind it, IgG, immunoglobulin G, antibody বিভিন্ন ধরনের আছে, তার মধ্যে IgG এটা একটা অ্যান্টিবডি টাইপ
which is present in the maternal blood, and this is the only kinds of antibody which is present in the maternal blood can pass into the placenta. ঠিক আছে, এই একমাত্র অ্যান্টিবডি আইজিজি, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি, যেটা ম্যাটারনাল ব্লাড থেকে সেটা প্ল্যাসেন্টার ভিতরে চলে আসতে পারে, অর্থাৎ সেখান থেকে ফিটাল ব্লাডে চলে আসতে পারে। এভাবে মার শরীরে তৈরি হওয়া যেটা অ্যান্টিবডি আইজিজি, সেটা প্ল্যাসেন্টা হয়ে সেটা এই যেটা ডেভেলপিং ফিটাস এর শরীরে চলে আসে, যার ফলে কি হয়, ডেভেলপিং যেটা ফিটাস তার মধ্যে একটি ভেরি স্ট্রং ন্যাচারাল প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন তৈরি হয়, এটা ইমিউনাইজড হয়ে যায় এগেইনস্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনফেকশনস। এছাড়াও প্ল্যাসেন্টা functions as a storage organ. It stores glycogens for the fetus before liver is formed. Placenta also functions as barrier. এই স্ট্রাকচারটা থাকার জন্য ম্যাটারনাল ব্লাডে থাকা নানা ধরনের প্রোটিনস, কিছু হার্মফুল প্রোটিনস আছে, কিছু পার্টিকুলার জার্মস বা ড্রাগস, সেগুলি ব্যারিয়ারটা ক্রস করে প্ল্যাসেন্টাতে আসতে পারে না, ফিটাল ব্লাড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, কারণ তার চারদিকে কি আছে, কোরিয়নিক ব্যারিয়ার। কাজে এটা একটা ব্যারিয়ার হিসেবেও কাজ করছে, which protect the developing fetus from the harmful proteins, some harmful drugs, কিছু ব্যাকটেরিয়া টাইপস of the maternal blood. মার রক্তে এই সমস্ত বস্তু থেকে যায় এবং তার থেকে যাতে ডেভেলপিং ফিটাসের কোনো ক্ষতি না হয়, তার জন্য এই প্ল্যাসেন্টা একটা স্ট্রং ব্যারিয়ার হিসাবে কাজ করছে। এই জন্য আমি বলেছিলাম যে প্ল্যাসেন্টা একটি মাল্টি ফাংশনাল অর্গানস, ইটস আ মাল্টি ফাংশনাল অর্গানস। অ্যান্ড শেষে আমি আবার বলছি যে হিউম্যান প্ল্যাসেন্টা ইজ কল্ড দি কোরিয়নিক প্ল্যাসেন্টা। হোয়াই? As because the chorion, the outermost extra embryonic fetal membrane, take part in the placenta formations. এই কোরিয়ন থেকে কি হয়, রুটের মতন, লাইক রুট অফ এ জার্মিনেটিং সিডস, এগুলি প্ল্যাসেন্টাল কোরিয়নিক ভিলাই তৈরি হয়, which directly penetrate and spread within the endometrium layer of the uterine wall, and during its penetration it erodes the glandular and the vascular tissue of the endometrium. আর যার জন্য কি হয়, এই এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে যেটা ব্লিডিং হয়, ঠিক আছে, ব্লিডিং হয় এবং চারদিকে একটা ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়, সেই স্ট্রাকচারটাই আমরা এখানে পাচ্ছি, যে এখানে যেগুলি অসংখ্য সংখ্যা এরকম কি হবে, প্ল্যাসেন্টাল কোরিয়নিক ভিলাই থাকবে, আর তার চারপাশে তখন এরকম ভাবে কি হয়, ম্যাটারনাল ব্লাড ফিল্ড এরকম ল্যাকুনা ফর্মেশন হয়। For this characteristic structure of the human placenta is also known as hemochorial placenta. That is the reason why you call the human placenta is a hemochorial placenta, because in this type of placenta the placental chorionic villi remain surrounded by maternal blood. So that was all in today's class, and thank you very much for learning with me, and see you next in my class, and please keep your study continue. Thank you very much.